continuing the same process of transport in plant. Now we can see about the osmotic pressure and the osmotic potential. Do you know what is the importance of solution and the solvent? Solvent is always pure water. Pure water is always higher potential. Water will move from one area to another area, means higher water potential to lower water potential. This is the definition. It's a basic concept. What is the importance of solution? Any kind of molecules, any other substances are mixed with water or solvent, then we can say it is called a solution. Sugar solution, salt solution, potassium manganese solution. Such a way a solution can be prepared with the help of solvent. So there is a two entity. One is a solution and another one is solvent. So solvent is water. There is no doubt. Solution is mixed substance with the help of water. It dissolved in it. So here now we completely known about the details about the osmotic pressure and the osmotic potential. So where do we get the osmotic potential and the osmotic pressure? When a solution and solvent means pure water, are separated by a semi-permeable membrane. Already we studied certain importance of permeable, semi-permeable and other importance of impermeable and selectively permeable. It has been already completely cleared all those things. So now we can see about the semi-permeable membrane. So when a solution and a solvent are separated by a semi-permeable membrane, so the membrane acts as semi-permeable. It is gives certain solution only can allow. So when a solution and a solvent are separated by a semi-permeable membrane, then we can get a pressure. The pressure is developed on a solution due to the presence of dissolved solute. So now once again we repeat it again. When a solution and a solvent are separated by a semi-permeable membrane, a pressure is developed on a solution. Reason, due to the presence of dissolved solute. This is called the osmotic pressure. The dissolved solute is there, hence it can create, it can exert certain pressure on it, hence we can say it is called the osmotic pressure. So this osmotic pressure play a major role to enter into the membrane one by one. That is why we completely defined it. What is the meaning of osmotic pressure and osmotic potential? When a solution and a solvent are separated by a semi-permeable membrane, there will be a pressure is developed on a solution due to the presence of dissolved solute. This is called the osmotic pressure. So kindly students, don't confuse it. Now I am clear with all those things. That definition is very much important. More concentration of solution has higher potential. So more concentration solution means we can say it is called a hypertonic solution. Otherwise we can call it hypertonic. Whatever all the solution is concentrated, more concentrated, then we can call it as hypertonic. So more concentration solution has higher osmotic pressure. So all the hypertonic solution is always higher osmotic potential. Do you know what is the reason? Because
lot of solutes are dissolved as a particle in the solvent. Hence we can say it is the hypertonic solution. Hypertonic solution is always higher osmotic potential. Suppose we may consider sugar solution or salt solution, then we can say it is the hypertonic solution because it is not pure water. The pure water is higher water potential, but here there is a low water potential, but a higher osmotic potential due to the reason of lot of particles are dissolved in it. Hence we can say it is the hypertonic. Similarly, less concentrated solution. Less concentrated solution we can say otherwise it is called as hypotonic. Higher concentration solution is hypertonic. Less concentration solution is hypotonic. So there is a lot of difference. So more concentration solution has higher potential, osmotic potential. Similarly, less concentrated solution like hypotonic has the low water potential. The osmotic of pure water is always zero. The osmotic potential of pure water is always zero. So this is the important definition of osmotic pressure. You please kindly mind it and clear all those importance. And now we can say about Tagar pressure. பொதுவாக மாணவர்களே இப்போ நம்ம ஒன்று அழகாக புரிஞ்சுக்கணும். அடர்த்தி அதிகம், அதாவது ஒரு பொருள் சொல்யூஷனாக இருக்கப்ப அதில் வந்து செறிவு அதிகம், அடர்த்தி அதிகம். When a solution and a solvent are separated by semi-permeable membrane, a pressure is developed on a solution due to the presence of dissolved solute. என்ன அர்த்தம்னா, ஒரு செமி பெர்மியபிளாக இருக்கிற ஒரு லேயர் நடுவில் இருக்குது. இந்த பக்கம் பியூர் வாட்டர் இருக்குது, இந்த பக்கம் சுகர் சொல்யூஷனோ அல்லது வேறு மாலிகுல் கலந்த ஒரு இருக்குன்னா, இந்த ரெண்டையும் பிரித்து பார்க்குறப்ப வாட்டர் பியூர் வாட்டராக இருக்கிறப்ப அதோட வேல்யூ வந்து நார்மல் டெம்பரேச்சரில், நார்மல் ரூம் டெம்பரேச்சரில் அதோட வேல்யூ 0. அதுவே டெம்பரேச்சர் அதிகமாகிறப்ப அதோட வாட்டர் பொட்டன்ஷியல் ப்ரெஷர் அதிகமாகிறப்ப வாட்டர் பொட்டன்ஷியல் அதிகமாகுது. அப்போ என்ன ஆகும், அந்த வாட்டர் பொட்டன்ஷியல் அதிகமான இடத்திலிருந்து வாட்டர் பொட்டன்ஷியல் குறைவான இடத்தை நோக்கி அந்த வாட்டர் மாலிக்யூல் நகரும். அப்படி இதை பார்க்குறப்ப ஏன் அது நகருதுன்னா உள்ள ஒரு ப்ரெஷர் பொட்டன்ஷியல் உண்டாகுது. அந்த ப்ரெஷர் பொட்டன்ஷியலுடைய அதிகரிப்புனால வாட்டர் வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஒரு அடர்வு அதிகம், செறிவு அதிகம் உள்ள ஊடகத்திலிருந்து செறிவு குறைவான இடத்தை நோக்கி இந்த வாட்டர் நகருது அல்லது நுழையுது. அதுதான் இங்கே இருக்கக்கூடிய கான்செப்ட். when a solution and சால்வெண்ட்னா அது பியூர் வாட்டர். நான் பியூர் வாட்டர் பற்றி சொல்லியிருக்கேன். அதோட கைனெட்டிக் எனர்ஜி ஜாஸ்தியாக இருக்கும். பியூர் வாட்டர் இருக்கிறப்ப அதோட எனர்ஜி ஜாஸ்தி. அதில் ஏதாவது ஒரு கரைசலை கொண்டாந்து சேர்க்குறப்ப அது கரைசலாக மாறுறப்ப ப்ரெஷர் வந்து அதில் இன்க்ரீஸ் ஆகி அது டிஸ்டர்ப் ஆகுது. ஸோ இட் இஸ் டெவலப். இப்போ என்ன சொல்கிறோம், when a solution and solvent are separated by semi-permeable membrane, a pressure is developed on a solution. ஏன் சொல்யூஷன் நடக்குதுன்னா, ஏற்கனவே சொல்யூஷன்னு அது வாட்டர் மாலிகுல் போய் மோதுது, அந்த இடத்துல சொல்யூட் மாலிகுலோட கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாகுது. அப்போ ஒரு மாலிகுலுக்கு இடையில அதோட திறனில் ப்ரெஷர் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண அதிகரிக்கிற அழுத்தம் கொடுக்கறதுனால ஒரு மாலிகுலுக்கு இன்னொரு மாலிகுலுக்கும் இடையில அந்த செறிவு அதிகமாகிறதுனாலையும் அழுத்தம் அதிகமாகிறதுனாலையும் அந்த இடத்துல ஒரு ப்ரெஷர் உண்டாகுது. அதுக்கு தான் ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷர்னு பேர். அப்போ என்ன சொல்றோம், அதிக கான்சன்ட்ரேஷன் சொல்யூஷன்ல அதிகமான ப்ரெஷர் இருக்கு, அதுக்கு பேர் ஹைப்பர்டானிக்கு. அதே சமயத்தில் குறைவான கான்சன்ட்ரேஷன் உள்ள, அதாவது குறைவான செறிவு உள்ள அந்த சொல்யூஷன்ல
ஆஸ்மாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே குறையுது தான். இதைத்தான் நம்ம வந்து இங்கே விளக்குறோம். அடுத்து இதனுடைய விளைவு என்னங்கிறத இப்போ நம்ம டர்கார் ப்ரெஷரில் பார்க்குறோம். டர்கார் ப்ரெஷர்னா என்ன? when a plant cell is placed in pure water, நம்ம பியூர் வாட்டர்னா அதை என்ன சொல்றோம்? ஹைப்போடானிக், அடர்வு மிக குறைவுள்ள ஹைப்போடானிக். வாட்டர் பொட்டன்ஷியல் அதிகமாக இருக்கும், ஆனால் அதில் எந்த சொல்யூஷனும் கிடையாது, எந்த பார்ட்டிகளும் டிசால்வ் ஆகலை, அதனால அது வந்து பியூர் வாட்டராக இருக்கு. அதுக்கு ஹைப்போடானிக் சொல்யூஷன் சொல்கிறோம். அப்போ வெளிய பிளான்ட்டை வந்து பிளான்ட்டோட செல்லை வந்து பியூர் வாட்டரில் போடுறோம். அப்போ என்ன ஆகும்? இந்த டிஃப்யூஷன் ஆஃப் வாட்டர் இன்டு த செல் வந்து வேகமாக நடக்கும். ஏன்? உள்ள அந்த செல்லுக்குள்ள ஏற்கனவே அடர்வு அதிகம் உள்ள ஹைப்பர்டானிக் சொல்யூஷன் இருக்கு. இங்கே பியூர் வாட்டராக இருக்கிற வாட்டர் பொட்டன்ஷியல் அதிகம் உள்ள லெஸ் கான்சன்ட்ரேட்டடு சொல்யூஷனாக இருக்கிற ஹைப்போடானிக்ல பியூர் வாட்டர் என்ன ஆகும்? அதிக வாட்டர் பொட்டன்ஷியலாக இருக்கிற வாட்டர் பொட்டன்ஷியல் உள்ள போகும், அந்த செல்லுக்குள்ள போகும். அப்படி போறதுக்கு பேர் எண்டாஸ்மாசிஸ் பேர். எண்டோனா உள்ள நுழையிறது. உள்ள நுழையிறதுக்கு காரணம் இந்த பியூர் வாட்டர் பொட்டன்ஷியலுடைய கைனடிக் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கிறதுனால அந்த ஹைப்போடானிக் சொல்யூஷனுக்குள்ள இந்த பியூரா இருக்கிற ஹைப்போடானிக் சொல்யூஷன்ல இருக்கிற வாட்டர் உள்ள போகுது. இதுக்கு பேர் வந்து எண்டாஸ்மாசிஸ் பேர். அப்படித்தானே ஒவ்வொரு செல்லுக்குள்ளேயும் போக முடியும். இப்போ அது பியூர் வாட்டர் உள்ள போயிடுச்சுன்னா அப்புறம் அந்த இடத்துல ஹைப்போடானிக் சொல்யூஷன் என்ன ஆகுது? ஹைப்பர்டானிக் சொல்யூஷனுக்குள்ள போனோம்னா அப்புறம் அது பிறகு ஹைப்போடானிக்கா மாறிடுது. அப்புறம் அடுத்த செல் வந்து ஹைப்பர்டானிக்கா இருக்கு. இப்போ அங்கே இருந்து பியூர் வாட்டர் அடுத்து உள்ள நுழையும். ஸோ இதுதான் டர்கார் ப்ரெஷர்ங்கிறது. இது என்ன பண்ண போகுது இந்த டர்கார் ப்ரெஷர்? when a plant cell is placed in pure water hypotonic solution, the diffusion of H2O விரவல் நீர் அடர்வு அந்த நீர் அதாவது பியூர் வாட்டர் பொட்டன்ஷியலாக இருக்கக்கூடிய ஹைப்போடானிக் சொல்யூஷன் இருக்கக்கூடிய வாட்டர் மாலிகுல் அந்த ஹைப்போடானிக் சொல்யூஷன் உள்ள செல்லுக்குள்ள போகுது. அதுக்கு எண்டாஸ்மாசிஸ் பேரு. இது என்ன ஆகும்? உள்ள போனோம்னா இந்த வாட்டர் உள்ள போனோம்னா சும்மா இருக்குமா? அங்க ஒரு ப்ரெஷரை உண்டு பண்ணும். அதுக்கு பேரு ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக் ப்ரெஷர்னு பேரு. அந்த ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக் ப்ரெஷர் எப்பவுமே பாசிட்டிவ். So it create positive hydrostatic pressure on the rigid cell wall. யாரால செல் வால்? by the cell membrane. இப்ப செல் மெம்பரேன் என்ன பண்ணும்? தண்ணியை உறிஞ்சின உடனே இப்ப செல் வால்க்குள்ள இருக்கிறது செல் மெம்பரேன். அந்த செல் மெம்பரேனுக்குள்ள தண்ணி போயிடுச்சு. அந்த செல் மெம்பரேன் என்ன பண்ணும்? ஒரு பாசிட்டிவ் ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக் பிரஷரை என்ன பண்ணும்? செல் வால்ல வெளியில செல் வாலை நோக்கி உந்து சக்தியை தள்ளும். அப்ப இப்ப என்ன நடக்குது? when a plant cell is placed in pure water hypotonic solution, the diffusion of H2O into the cell takes place. It is called endosmosis. அப்புறம் it create positive hydrostatic pressure on the rigid cell wall by the cell membrane. பார்த்தோம். இப்போ என்ன இதோட விளைவு? திரும்ப henceforth the pressure exerted by the cell membrane to the cell wall. இப்போ இந்த செல் மெம்பரேன் உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற செல் மெம்பரேன் ஒரு அழுத்தம் கொடுக்குது. இந்த பியூர் வாட்டர் உள்ள வந்த உடனே அந்த அழுத்தம் எது மேல செலுத்துனா செல் வால் மேல செலுத்துது. இதுக்கு டர்கார் பிரஷர்னு பேர். இப்போ டர்கார் பிரஷர் செல் வால் என்ன பண்ணும்? திருப்பி செல் மெம்பரேன்ல ஒரு அழுத்தம் கொடுக்குமா இல்லையா? ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல அந்த மாதிரி கொடுத்தா அதுக்கு வால் பிரஷர்னு பேர். So cell wall react to this Targar pressure with the equal opposite force. Cell wall towards cell membrane, cell wall towards cell membrane is called wall pressure. அப்ப செல் வாட்டர் வந்து உள்ள பியூர் வாட்டர் போய் ஹைப்பர்டானிக் சொல்யூஷனுக்குள்ள ஹைப்போடானிக் சொல்யூஷனா இருக்க வாட்டர் உள்ள போன உடனே எண்டாஸ்மாசிஸ் நடக்குது. இந்த எண்டாஸ்மாசிஸ் ஒரு பிளாஸ்மா மெம்பரேன்ல நடக்குது. அந்த பிளாஸ்மா மெம்பரேன் உள்ளே இருந்துக்கிட்டு வெளியில இருக்கிற செல்வால ஒரு அழுத்தம் கொடுக்குது. அப்படி கொடுக்குற அழுத்தம் கொடுக்கறதுக்கு பேரு டர்கார் பிரஷர்னு பேரு. திருப்பி அந்த செல்வால் திரும்ப செல் மெம்பரேனுக்கு ஒரு அழுத்தம் கொடுக்குது ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல, அதுக்கு பேரு வால் பிரஷர்னு பேரு. இப்படி பிரஷர் அந்த செல் மெம்பரேன் கொடுக்குற பிரஷர் செல்வால் கொடுக்குற பிரஷர் செல் மெம்பரேன்ல இது ரெண்டும் ஈக்குவலா சேர்ந்து அந்த செல்லை பொறுத்த வரைக்கும் டர்ஜிட்னு பேரு. இதுதான் இங்கே டர்கார் பிரஷர்னு சொல்லப்படுகிறது. ஸோ இந்த இதை மறந்துடாதீங்க.
Turgor pressure is ரொம்ப ஈஸியானது. When a plant cell is placed in pure water, hypotonic solution, the diffusion of water into the cell, then we can say it is called endosmosis. After the endosmosis, what cell the reflect or what is the effect? It creates positive hydrostatic pressure. எது மேல செலுத்தும்? On the rigid cell wall. எது நடத்தும்? By a cell membrane. Henceforth, the pressure exerted by the cell membrane to the cell wall is called Turgor pressure. இது மறந்துறாங்க, TP ன்னு பேரு. அந்த செல் வால் திரும்ப என்ன பண்ணும்? react to the Turgor pressure with equal opposite force. ஈக்குவலா கொடுக்கும். அதுக்கு பேர் cell wall towards cell membrane is wall pressure. அப்ப TP plus WP. TPங்கிறது இதுல Turgor pressure plus wall pressure equal to turgid. அடுத்து diffusion pressure deficitனா என்ன? ஒரு பியூர் சால்வெண்ட்ல நம்ம அப்பவே சொன்னோம் ஹையர் டிஃப்யூஷன் பிரஷர் இருக்கும். அப்பதான் பியூர் சால்வெண்டா இருக்கிற வாட்டர்ல பியூர் வாட்டர்ல பொட்டன்ஷியல் ஜாஸ்தி, வாட்டர் பொட்டன்ஷியல் ஜாஸ்தி. அது என்ன பண்ணும்? அதோட கைனெட்டிக் எனர்ஜி திரும்ப அங்கிருந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் ஆகும். அந்த அதாவது அதிகமான வாட்டர் பொட்டன்ஷியல்ல இருந்து, அதாவது பியூர் வாட்டர் பொட்டன்ஷியல், பியூர் வாட்டர் ஹைப்போடானிக் சொல்யூஷன்ல இருந்து ஹைப்போடானிக் சொல்யூஷன் நோக்கி போகும். இது கான்செப்ட். அப்ப பியூர் சால்வெண்ட் ஹேஸ் ஹையர் டிஃப்யூஷன் பிரஷர். சரி, இந்த டிஃபரன்ஸ் இருக்கு பாருங்க, டிஃப்யூஷன் பிரஷர் பிட்வீன் சொல்யூஷன் அண்ட் சால்வெண்ட். அந்த சொல்யூஷனுக்கும் சால்வெண்ட்டுக்கும், சால்வெண்ட்ங்கிறது வாட்டர், சொல்யூஷன்ங்கிறது கரைசல், இது ரெண்டுக்கு இடையில ஒரு பிரஷர் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. அந்த பிரஷர் டிஃபரன்ஸ் எதனால நிர்ணயிக்கப்படுதுன்னா பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர்ல பர்டிகுலர் அட்மாஸ்பியர் பிரஷர்ல நிர்ணயிக்கப்படுது. அதுக்கு பேர் பிரஷர், அதுக்கு பேர் டிஃப்யூஷன் பிரஷர் டெபிசிட்னு பேரு, டிபிடின்னு பேரு. அப்ப பியூர் சால்வெண்ட் ஹேஸ் ஹையர் டிஃப்யூஷன் பிரஷர். The difference between the diffusion pressure solution and its solvent in a particular temperature and in particular atmosphere pressure is called diffusion pressure deficit, DPD ன்னு பேரு.